बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाज़रीन, अज असीं दुनिया क्रिकेट के सब तो वड्डे चौकर्स की गल करांगे, यानी जनूबी अफ्रीका की। इन्हां ने वर्ल्ड कप T20 का फाइनल भी खेडिया इंडिया के खिलाफ। फिर जाके असीं वेख्या कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपीयनशिप का जिहड़ा टाइटल सीगा वो अपने नाम किया, लेकिन उन्होंने उस तो बाद हुण जिहड़ी टेस्ट सीरीज़ सीगी इंडिया नूं हराई। ODI सीरीज़ भी जिहड़ा है ना 2-1 तो हार गए ने। लेकिन हुण T20 जी असीं गल करिए कल दे मैच की, तो 101 रन तो हार गए ने, ते इन्नी जिहड़ी शर्मिंदगी वाली हार इन्हां नूं चकनी पई है, समझ तो बाहर है। 100 जो टारगेट की गल करिए 176 रन का इन्होंने टारगेट लभ्या, तो सब तो वड्डी गलती इन्हां दी यह है कि टॉस जित के एक फ्लैट पिच से इन्होंने बॉलिंग का गलत फैसला किया, जिंदा इन्हें खुमियाजा फिर चुकना पिया। तो इन्हां दी पूरी टीम जिहड़ी है वो 74 ते आउट हो गई, बिल्कुल फ्लॉप रहे ने। एडन मार्करम जिसी गल करते सी कि जी IPL खेडते रहे ने, इन्होंने बड़ा तजर्बा है, तो वह भी उत्थे फ्लॉप नज़र आए ने। तो डेवाल ब्रेविस ने वह भी कोई बल्ला नहीं खोल सके। इंडिया की तारीफ बनती है, असीं कहते सन कि जी रोहित शर्मा तो विराट कोहली के बगैर यह टीम किसी खाते में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दसिया कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ यंगस्टर्स ने ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ T20 सीरीज़ जित सकते हैं। तो क्यों हारे ने, की वजह है, इन्हां IPL खेडन का की फायदा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपने मुल्क वास्ते परफॉर्म ना कर पाओ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ मुजाहिर अवान साहब मौजूद ने। मुजाहिर साहब वध जी आए नूं, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ आदत है पुरानी चौक करन दी, ਇਹ क्यों नहीं खत्म होंदी पई? वैसे अनबिलीवेबल थी, लेकिन इंडिया की बड़ी एफर्ट सी है, क्योंकि इंडिया के भी 18 पे 2 आउट थे, उन्होंने दिता स्टार्टिंग से जल्दी टिकिया ने, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जब 50 की उस तो बाद उन्होंने जो साथ दिता, तिलक वर्मा ने भी दिता, दूसरे दुबे ने भी दिता। कहना चाहिए कि इस साउथ अफ्रीका को ना कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। साउथ अफ्रीका का कोई प्लेयर मिडल ऑर्डर से अच्छा प्लेयर नहीं लग्या। जब डी कुक आउट होए उस तो बाद उन्होंने प्रेशर आ गया, तो बिल्कुल ही क्लैश कर गए। लेकिन उम्मीद थी कि अच्छा मैच होएगा, लेकिन बिल्कुल ही वन साइडेड इंडिया ने मैच हरा के एक बार फिर साबित कर दिया कि इंडिया के अंदर इंडिया को हराना बहुत मुश्किल काम है। तो गल करिए असीं हार्दिक पांड्या की 59 रन की शानदार इनिंग्स खेडी, तो बॉलिंग भी वो हमेशा चलते हैं। वो तुसीं वेखो ना, इवें दा एक सीनियर खिलाड़ी टीम में है तो कितना फायदा होंदा है। तुसीं किदां वेखदे हो उन्हां दी परफॉर्मेंस नूं? मैं तो बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान ही अच्छा परफॉर्म किया है, हर टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं और दसते हैं कि एक सीनियर प्लेयर है मैं। उन्होंने देखा होगा जो वो बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने नाल यंगस्टर भी खलोते थे मेरे ऋतिक की, लेकिन वो बिल्कुल दे रहे थे। मतलब कि सारे सीनियर प्लेयर ने अपने उत्ते सारा प्रेशर दिता हुआ सी, दोनों कुल के खेलने का मौका दे रहे थे। एंड जी होंगे ने सीनियर प्लेयर हार्दिक पांड्या ने तो बिल्कुल जबरदस्त इनिंग खेली है कि उन्होंने दसिया कि सीनियर प्लेयर कैन अगर टीम च हो तो टीम पिछों कितने निकल सकती है। तो बिल्कुल जैन जो उन्होंने रिस्पॉन्स देखी है कि हार्दिक पांड्या ने आके एक शानदार 50 की दसिया, तो बड़ी तेज 50 की, इन्हें भी नहीं कि आराम नाल अच्छा उन्होंने दसिया कि यार सीनियर प्लेयर का की करदार होंदा, तो सीनियर प्लेयर की कर सकदा है। जे असीं टीम वेखी जनूबी अफ्रीका दी, सारे वो खिलाड़ी सन, जॉनसन हो गया, मार्करम हो गया, ब्रेविस, IPL खेडते रहे ने, पिचां नाल चंगी तरह वाकिफ ने। तुहानूं क्यों फ्लॉप नज़र आए ने? कदों तक बवूमा ते डिपेंड करनगे कि जी बवूमा होएगा तो असीं जीतांगे और नहीं होएगा तो असीं नहीं जीतांगे? बिल्कुल सही गल बहुत जो होया। हालांकि IPL खेल के उन्होंने पिचिंग का अंदाजा हो जाता कि इंडिया के अंदर कैसी पिचिंग होंगी ने, लेकिन कोई नहीं, एक बैड डे होंदा है हर टीम का। तो कल साउथ अफ्रीका का सी, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका ने साबित किया कि भाई जान असीं लैप्स कर जावांगे। हमेशा की तरह उन्होंने एक उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह की इंडिया की टीम थी साउथ अफ्रीका की टीम थी, साउथ अफ्रीका फेवरेट लगती थी। लेकिन मार्करम भी नहीं चले, डी कुक भी नहीं चले, उस तो अलावा भी जिन्हें भी उन्होंने प्लेयर से नहीं चल सके। लेकिन उम्मीद है कि अगले मैच की सीरीज नेक्स्ट मैच कोई अच्छा देखने को मिलेगा, मजा आएगा देखने का। लेकिन कल जो मैच है वो अंदर तो बिल्कुल भी इंडिया ने चारों जहां किया है कि मैं साउथ अफ्रीका में, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच कोई अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसे तो बड़ा प्रेशर है साउथ अफ्रीका पे कि जेड़ा वो 74 स्कोर से ऑल आउट होए ने, सब तो लोएस्ट है स्कोर ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ T20 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ IPL ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਲੱਭਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ NOC ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ ਹਕੂਮਤ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ IPL ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। बिल्कुल यही गल है, अजकल जी क्रिकेट है वो अंदर पैसा ज्यादा है और दूसरा भी क्रिकेट है अंदर पैसा कम है।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਗਸ ਖੇਲੀਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੀਗ ਖੇਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਮ ਪਿਚ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੇਲਣਗੇ, ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੀਗ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੀਗ ਦੇਖਣ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ T20 ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਨਸੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੰਜਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਸੀਮ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਫਿਟ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪਿਚਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖੇਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਲਿਆਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਸਦਾਕਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਕ ਸਦਾਕਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਣਾ। ਜੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿਕਸਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਵੈਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਸਕ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲੇਅਰ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸਕ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਲਾਨ A, ਪਲਾਨ B, ਪਲਾਨ C ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਾਸਕ ਸਦਾਕਤ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ T20 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੋਕਰਸ ਦੀ ਚੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ IPL ਖੇਡਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾਣੇ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਚ ਦੀ ਤੇ 101 ਰਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 176 ਰਨਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਈ ਹੈ, ਐਡਨ ਮਾਰਕਰਮ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਖੋਲਣਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਡੇਵਾਲ ਬਰੇਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਟਰੈਕ ਤੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਨੇ? ਇੰਨੀ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ IPL ਖੇਡਣ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਰ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਟਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ODI ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 3 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲਾਂ T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਟੋਟਲ 80-84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 180 ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਫਿਰ 92 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ। ਉਦੋਂ LB ਮਾਰਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੀਮ ਦੇ ਸਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 92 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਟਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਹ ਪਿਚ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਸ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੈਂਪਨੈਸ ਵੀ ਸੀ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਅਗਰ ਡੀਪ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੈਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡੀਪ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 12ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਚ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਿਊ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਸ ਮਤਲਬ 92 ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਮੋਬੇਸ਼ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਬਾ ਬਵੂਮਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਫਾਸਲ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਬਾ ਬਵੂਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। 31 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 31 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਪਲ ਗੇਮ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਕਰੋ ਮੈਚ ਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਕਆਊਟ ਪੰਚ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 332 ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੋ ਯੰਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਸਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ 102 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 120 ਰਹਿ ਗਿਆ, 7 ਦਾ ਰਨ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਲ ਲੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਲੈਣੇ, 2-2 3-3 ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਕਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਹੋਵੇ, ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਇੰਟਨ ਡਿਕੌਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਬਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਵਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਐਜ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਿਚ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ 78 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 130 35 40 ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਆਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ T20 ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 2 ਛੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਏ ਤੇ ਐਨਰਿਕ ਨੋਕੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਬੈਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਮੀਟਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, 150 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, 4 ਛੱਕੇ 6 ਚੌਕੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 59, 104 ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ 101 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 101 ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਇੱਕ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟ ਜਦੋਂ 40 ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਦੇਖੋ, ਕੁਇੰਟਨ ਡਿਕੌਕ ਤੇ ਮਾਰਕਰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੇਰਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ
ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਚੌਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਜਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਸੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, 59 ਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ਾਟ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਤੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਤੁਕੀ ਜੀ ਸ਼ਾਟ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਤੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਫ ਸਟੰਪ ਦੀ ਬਾਹਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਫ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਹੀ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਜੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5-6 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖੇਡਣੇ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ। ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹਾਰਿਸ ਰੋਬਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਫਰਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 5 ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਿਸਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨੇ। T20 ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੈ, ਟੌਪ ਰਨ ਸਕੋਰਰ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੈਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਮ को बैटिंग करवाओ, लेकिन सदाकत वर्गे लड़के ਨੂੰ, ਸਾਦ ਮਸੂਦ वर्गे लड़के ਨੂੰ, और बॉलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 2007 ਦਾ ਜਿਹੜਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਸੁਹੇਲ ਤਨਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। तेज बॉल तो उन्होंने लेके आए, उन्हें बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी और कई साल पाकिस्तान वास्ते अच्छी परफॉर्मेंस दिंदा रहा। इसी तरह मोहम्मद आमिर 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੀਫ ਸਿਲੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਨਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਜ਼ੇਬ ਹਸਨ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਐਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਲਕੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨੰਬਰ 7-8 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤਿਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਨੌਸਾਦ ਮਸੂਦ ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਬਿਫੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਇਰਫਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 7-8 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੀਹੈਬ ਕਰਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਦਾ,
ਪੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਿਆਨ ਨਕੀਮ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬੋਲਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ। ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਫੀਲਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਮਦ ਦਾਨੀਆਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫਲॉप ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਫਖਰ ਜਮਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਯਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਅਯੂਬ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਲ ਰਹੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਕ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਫੋਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ T20 ਇਵੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ ਮੁਫਾਸਲ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ILT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਕਾ ਚੌਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਮੈਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਆਫ ਐਂਡ ਔਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੋਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਕਲੋਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਟੌਪ ਬੋਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 9 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 35 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਕਦਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਿਰਫ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ, ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ, ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ ਨੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ, ਉਹਨੇ 2 ਓਵਰ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਵਰ 'ਚ 17 ਇੱਕ 'ਚ 16 ਤੇ 33 ਸਕੋਰ ਉਹਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਰ ਮਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20-16 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਲਾਂ ਡਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 140 ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲੋਅਰ ਬਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਪ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼ਲ ਉਹ ਨਸੀਮ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਟ ਟੂ ਵਿਕਟ ਬਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਲੋਅਰ ਬਨ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨੀਆਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨੀਆਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਇਆ ਐਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਦੀ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨੀਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।